Welcome to Social Teacher, Best Social Teacher. Today we have discussion Andhra Pradesh Government SSC Pre-Final Question Paper Analysis. If you have first visit my channel, please subscribe, like and share. Instructions are given 3 hours 15 minutes. Answer all the questions. There are 4 sections and 33 questions. Section 4 internal choice are given. In question number 33, both A and B, India map and world map should be answered separately. Section 1, give any two examples for renewable resources, solar energy and wind energy, biomass, hydropower. Second question is, what should be the percentage of forest area in total geographical area? మొత్తం భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో అటవీ విస్తీర్ణం ఎంత శాతం ఉండాలి అని అడగడం జరిగింది. 33% ఉండాలి అకార్డింగ్ టు నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ గోల్డెన్ ఫైబర్? బంగారు పీచు అని దేన్ని అంటారు? జూట్ ఇది గోల్డెన్ ఫైబర్. జనుము పంటను బంగారు పీచు అని పిలవడం జరిగింది. వాట్ ఈజ్ ప్లెబిసైట్? ప్లెబిసైట్ మీన్స్ is a direct vote by the people of an area to decide an important political question, such as whether a region should remain part of a country or become independent. Kashmir issue example. Indentured labor migration was abolished in the year 1921. IBRD, abbreviation International Bank for Reconstruction and Development. What is coalition government? Coalition government is a government formed when two or more political parties join together to run a country, state or a state because no single party has won a majority of seats in the election. ఈ కింద వాటిలో ఉమ్మడి జాబితాలోని అంశం కానిది ఏది? ట్రేడ్. Which of the following countries has a multi-party system? ఇందులో భారతదేశము బహుళ పార్టీ వ్యవస్థ అమల్లో ఉంది. చైనా సింగిల్ పార్టీ సిస్టమ్. బ్రిటన్ ఈజ్ ఆల్సో టూ పార్టీ. యుఎస్ ఈజ్ ఆల్సో టూ పొలిటికల్ పార్టీ సిస్టమ్. What is called using natural resources to meet present needs while considering future generation? Answer is sustainable development. 11th question, arrange these in correct sequence. ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి డిజైన్, తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, తర్వాత అసెంబ్లింగ్, తర్వాత అమ్మకం. DBCE. Next question, arrange the following countries from east to west according to the location. ఇందులో తూర్పుగా ఉన్నటువంటి దేశం చైనా, నెక్స్ట్ సౌత్ ఆఫ్రికా, థర్డ్ వన్ ఈజ్ బ్రెజిల్, లాస్ట్ వన్ ఈజ్ మెక్సికో. ఈ సెక్షన్ 1లో all questions are given, 1 mark questions, no internal choice. Section 2లో answer all the questions, each question carries 2 marks, 8 questions ఉంటాయి, 16 marks, 8 into 2 is. First question, 13 question, what are the basic industries? Basic industries means basic industries are industries that supply raw material or essential goods to other industries and help in industrial development. They are also called key or core industries because they form the foundation of the economy. Example, iron and steel industry, coal, cement and petroleum. Next, observe the given map of India and answer the following questions. Paradip Naukasrayam, in which state the Paradip fort is located? Answer is Paradip
అనేది ఇక్కడ ఒడిశా స్టేట్లో ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒడిశా స్టేట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నేమ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ దట్ వాజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ముంబై. ఇక్కడ ముంబైలో ఛత్రపతి శివాజీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అని ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్ అబౌట్ బెటర్ వుడ్స్ అగ్రిమెంట్. బెటర్ వుడ్స్ ఒప్పందం గురించి రాయండి అని అడగడం జరిగింది. 1944 బెటర్ వుడ్స్ ఒప్పందం జరుగుతుంది. ఇక్కడ 2 బ్యాంక్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. దట్స్ నేమ్స్ ఈజ్ ఐఎంఎఫ్ అండ్ ఐబిఆర్డి. Next question. Gandhiji said the fight for Swaraj is the fight for liberty of speech, liberty of the press and freedom of association. Comment. ఈ క్వశ్చన్కి మీరు సొంత ఒపీనియన్. ఒక దేశ స్వతంత్ర పోరాటంలో ముఖ్యంగా ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ ఒపీనియన్ రాస్తే ఈ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సరిపోతుంది. స్వరాజ్ ఇస్ ఏ ఫైట్ ఫర్ లిబర్టీ ఆఫ్ స్పీచ్, లిబర్టీ ఆఫ్ ప్రెస్ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అని రాస్తే మీ కామెంట్ రాసి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ప్రిపేర్ 2 స్లోగన్స్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం. ఈ సామ్యవాదాన్ని బలపరుస్తూ ప్రభావితం చేస్తూ ఏమైనా 2 స్లోగన్స్ రాయమంటున్నాడు. ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ స్టేట్స్, స్ట్రాంగ్ నేషన్, టుగెదర్ వి బిల్డ్ ఎ ఫెడరలిజం, యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, పవర్ షేర్డ్ విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నెక్స్ట్ 18th క్వశ్చన్, మెన్షన్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్డ్ బై ద ఉమెన్ టుడే ఇన్ ఇండియా. భారతదేశంలో మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న కొన్ని సమస్యలు. సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఫేస్డ్ women in India. Suppose for examples, gender discrimination, domestic violence, dowry system, workplace inequality, lack of political representation, safety issues. In any other point you can write, you get marks. 19th question, what are the difference between foreign trade and foreign investment? Foreign trade means increases the flow of goods and services. Foreign investment brings money and business operations into a country. Next 20th question. Mention any 2 legal measures were taken by the government to empower the consumers in India. భారతదేశంలో వినియోగదారుల సాధికారతకు ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఏవైనా 2 చట్టపరమైన చర్యలు అంటే కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ 2005 and also consumer courts are also established. ఇవి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. సెక్షన్ 2లో 8 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి 2 మార్క్స్కి. నెక్స్ట్ థర్డ్ సెక్షన్లో కూడా నో ఇంటర్నల్ చాయిస్, 8 into 4 32 మార్క్స్. హౌ హ్యావ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ అఫెక్టెడ్ ద డిప్లేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా. మానవ కార్యకలాపాలు వృక్షజాల మరియు జంతుజాల యొక్క క్షీణతను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయంటే, so many factors, depletion of flora and fauna. Suppose example, deforestation, overgrazing and agriculture expansion, hunting and poaching, industrialization and pollution, construction of dams, projects, climate and global change. Next 22nd question, distinguish between conventional and non-conventional sources of energy. సాంప్రదాయ మరియు సాంప్రదాయేతర శక్తి వనరుల మధ్య తేడాల గురించి రాయమని అడగడం జరిగింది క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి your table are provided features. Definition, conventional sources అంటే ట్రెడిషనల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ కింద న్యూయర్ అండ్ రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎగ్జాంపుల్స్, కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్, పెట్రోలియం, న్యాచురల్ గ్యాస్, హైడ్రో పవర్. నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్కి సోలార్ ఎనర్జీ, విండ్ ఎనర్జీ, టైడల్ ఎనర్జీ, జియోథర్మల్ ఎనర్జీ. రెన్యూవబిలిటీ ఫీచర్, కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్కి నాన్ రెన్యూవబుల్, నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్కి రెన్యూవబుల్ అండ్ సస్టైనబుల్. పొల్యూషన్, కాజెస్ పొల్యూషన్, నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ, లిటిల్ ఆర్ నో పొల్యూషన్. అవైలబిలిటీ, conventional sources limited and depleting over time. Non-control
కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ అన్లిమిటెడ్ అండ్ న్యాచురల్లీ రీప్లేనిష్. ఎప్పటికీ తరగని అనంతమైన వనరులు నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్. ఈ విధంగా మనం ఒక టేబుల్ ఫామ్ డ్రా చేసి మనం ఆన్సర్ రాయాలి. నెక్స్ట్ 23 క్వశ్చన్ కింద అబ్జర్వ్ ది గివెన్ మ్యాప్ అండ్ ఆన్సర్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ 23వ క్వశ్చన్కి ఇటలీ దేశ పటం గురించి చూడడం జరిగింది. ఇటాలియన్ స్టేట్స్ బిఫోర్ యూనిఫికేషన్ 1858. క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ నేమ్ ఆఫ్ ది కంట్రీ షోన్ ఆన్ దిస్ మ్యాప్. ఇక్కడ ఈ దేశ పటం గురించి ఇవ్వడం జరిగింది, ఆ దేశం పేరు ఏంటి అని అడగడం జరిగింది. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇటలీ దేశం. తర్వాత కింగ్ విక్టర్ ఇమాన్యుయల్ టు బిలాంగ్ టు విచ్ స్టేట్. విక్టర్ ఇమాన్యుయల్ రాజు ఏ రాజ్యానికి సంబంధించిన వాడు అంటే సార్డినియా అండ్ ఫిన్లాండ్. నేమ్ వన్ ఐలాండ్ లొకేటెడ్ ఆన్ దిస్ మ్యాప్. ఏదో ఒక ఐలాండ్ని మీరు గుర్తించవచ్చు. సిసిలీ, సార్డినియా, ఇలాగా సార్డినియాని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. నేమ్ ద సీ దట్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద మ్యాప్. ఇక్కడ యూరోప్ పటంలో ఇటలీ దేశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మెడిటరేనియన్ సీ located surrounding in Italy country. Next 24th question. Why did industrial production in India increase during the First World War? మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో భారతదేశంలో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి ఎందుకు పెరిగింది అని అడగడం జరిగింది. So many reasons increase during the First World War. Industrial production increased demand for goods, decline in British imports, growth of Indian factories, example Tisco, Tata Industrial Steel Company, new business opportunities for Indians, example టాటా అండ్ బిర్లా వాళ్ళు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని కొత్త పరిశ్రమలు స్థాపించడం జరిగింది. ఈ న్యూ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల మోర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. సో డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ బికాస్ బ్రిటన్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ వరల్డ్ వార్ వెపన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 25th. ఇక్కడ ఒక పట్టిక ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ దిస్ టేబుల్ ఈజ్ మెన్షన్ డైలీ టైమ్ యూజ్ అవర్స్ అండ్ మినిట్స్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఇన్ విచ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఎంగేజ్ నేను ఇవ్వడం జరిగింది. చాలామంది స్టూడెంట్స్ వాట్ డస్ దిస్ టేబుల్ టెల్ అస్ అబౌట్ అంటే చాలామంది ఈ సోర్స్ రాయడం జరిగింది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టైమ్ యూజ్ సర్వే 1998. ఇది రాయడం తప్పు. ఈ టేబుల్ తీసుకోవడానికి క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసిన వాళ్ళు ఈ సర్వే ఆధారంగా టేబుల్ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ మనకి ఇక్కడ ఏమడిగారు క్వశ్చన్ వాట్ డస్ దిస్ టేబుల్ టెల్ అస్ అబౌట్. ఈ టేబుల్ ఏం తెలియజేస్తుంది అన్నప్పుడు డైలీ టైమ్ యూజ్ ఎవరు మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఇన్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్. హూ వర్క్స్ మోర్ టైమ్ ఫర్ ఇన్కమ్ జనరేటింగ్ వర్క్. ఎవరు ఎక్కువగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి డైలీ టైమ్ యూజ్ బై మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఇన్ డిఫరెంట్ వర్క్స్ గురించి సోర్స్ రాస్తే ఆన్సర్ తప్పదు. హూ వర్క్స్ మోర్ టైమ్ ఫర్ ఇన్కమ్ జనరేటింగ్ వర్క్. ఆదాయం సృష్టించడంలో ఎవరు ఎక్కువ కార్యకలాపాలు పాల్గొంటున్నారు మెన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ యాక్టివిటీ టేక్స్ బై ద లీస్ట్ టైం బై మెన్. పురుషులచే అతి తక్కువ సమయం కేటాయించబడి కార్యక్రమం హౌస్ హోల్డ్ అండ్ రిలేటెడ్ వర్క్. హౌ మచ్ టైమ్ డస్ అన్ యావరేజ్ ఉమెన్ వర్క్ ఎవరీ డే. 7 hours 40 minutes. Next, democracy cannot reduce inequality income between different citizens. Support or opposite your answer అడగడం జరిగింది. సపోర్ట్గా రాయొచ్చు, ఆపోజిట్గా కూడా మనం ఆన్సర్ రాయొచ్చు. సపోర్ట్గా రాసినప్పుడు వెల్త్ రిమైన్స్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. ఎస్, ఈ డెమోక్రసీ అనేది ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో అని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ సమర్థిస్తూ దిస్ స్టేట్మెంట్ సపోర్ట్ చేస్తూ వెల్త్ రిమైన్స్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సంపద కేంద్రీకృతం అవుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అన్ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అందరికీ అవకాశాలు ఉండవు. తర్వాత పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిసిస్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది.
ఇంకా అంతేకాకుండా ద గవర్నమెంట్ పాలసీస్ మే ఫేవర్ ద రిచ్ పర్సన్స్. ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీని సమర్థిస్తూ సపోర్ట్గా చేస్తూ ఇక్కడ రావడం. ఆపోజిట్గా కూడా రాయొచ్చు. ఆపోజిట్ రాసే ద గవర్నమెంట్ ది స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్, ఐ ఆపోజిట్ ది స్టేట్మెంట్. ఇన్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ప్రొవైడ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అండ్ ఆల్సో రిడక్షన్ ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అని దీనికి ఆపోజిట్ పాయింట్స్ రాస్తూ మనం ఆపోజిట్ కూడా యాజ్ యువర్ చాయిస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 27. వాట్ ఈజ్ per capita income? How is it claimed? This is simple question. Per capita income is nothing but total national income divided by total population. So per capita income is also the average income. The per capita income is measuring compared to the world economies or world economies by the use of వరల్డ్ బ్యాంక్, ప్రపంచ బ్యాంక్ అనేది వివిధ దేశాల అభివృద్ధిని కొలవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో when the total national income is divided by the total population, it is called per capita income. ఈ per capita income is measuring from యుఎస్ డాలర్స్. యుఎస్ డాలర్స్లో ఎందుకు యుఎస్ డాలర్స్లో కొలుస్తుంది? టోటల్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ transaction among the countries only US dollar. US dollar is accepted only the world hard currency. Okay. Next question. Critically examine the progress of consumer movement in India. భారతదేశంలో వినియోగదారుల ఉద్యమ ప్రగతిని విమర్శనాత్మకంగా పరిశీలించండి అని చెప్పడం జరిగింది. ఏ విధంగా ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది, ఫస్ట్ హౌ టు స్టార్ట్ ఇన్ కన్జ్యూమర్ అవేర్నెస్ ఇన్ ఇండియా, ఫస్ట్ దాని గురించి రాయాలి. తర్వాత లీగల్ మెజర్స్ టేకన్, గవర్నమెంట్ భారత ప్రభుత్వం ఏం చేసింది. సపోజ్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986, డిస్ప్యూట్స్ కన్జ్యూమర్ సెటిల్ కోర్ట్స్, ఆర్టీఐ 2005, ఛాలెంజెస్ ఇన్ ద కన్జ్యూమర్ మూవ్మెంట్. ఈ పాయింట్స్ గురించి రాస్తే ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఫుల్ మార్క్స్ సాధించడానికి అవకాశం. Next section 4. Section 4 is the 8 marks question. 5 questions, each one carrying 8 marks, total 40 marks. 29th question. Compare the advantages and disadvantages of multi-purpose river project అని అడగడం జరిగింది. ఏదైనా రాయొచ్చు లేదా చూస్. Suggest the initiatives to be taken by the government to ensure the increase in agricultural production. ఈ రెండింటిలో ఏదైనా చూస్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు. First visit my channel, please subscribe, like and share. సో మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, ఏం డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. ఐ హ్యావ్ రైట్ వాట్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్, వాట్ ఆర్ డిస్అడ్వాంటేజెస్. అడ్వాంటేజెస్ అబండెంట్ వాటర్, చెత్త సాయిల్ ఎరాషన్, హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ, ఇరిగేషన్. So many other points are also your favorite. Disadvantages: aquatic life is affected, migrate to Adivasi people, earthquakes, deposits of sediments, Adivasi center problem. So many problems faced with multi-purpose river projects. Next question: how to increase agriculture production to take measure the government of India? So many providing facilities are improving the agriculture production. So the first, the government of India improved irrigation facilities. So multi-purpose projects are constructed. Use of high yield variety seeds. Example 1966. High yield variety program. High yield variety program started in India. Green Revolution is also called HYV. Modern technology and mechanization, soil and water conservation, affordable credit and subsidies, strengthening rural infrastructure, MSP minimum support price, and fair market prices, promoting organic and sustainable farming. These are points. These are points, and also another points you have right. You have got it more easily. So next question.
is ఇక్కడ this one paragraph are given. This paragraph mention is mainly focused on క్విట్ ఇండియా మూమెంట్. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం గురించి ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. ఈ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో ఈ పారాగ్రాఫ్ లో ఉన్నటువంటి ద మెయిన్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ రైట్ 4 marks. Because the quit India movement 1942 Mumbai Assembly Conference meeting taken decision Gandhiji. This movement Gandhiji is famous slogan "Do or Die" is also given. ఎందుకు ఫేమస్ అయింది, ఎందుకు ఈ ఉద్యమం అంత ప్రాముఖ్యత ఉన్నది అనేది ఇక్కడ మీరు దీని గురించి వివరించండి అన్నాడు జరిగింది. కాబట్టి ద క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై మహాత్మా గాంధీ 8th August 1942. దిస్ పారాగ్రాఫ్ is also given 8th August 1942. ఈ పారాగ్రాఫ్ సగం ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ రాసి బాంబే సెషన్ Gandhi gave the slogan "Do or Die." Here paragraph is also Gandhi delivered the famous "Do or Die" speech. Okay, causes the movement. Why? Because the Quit India movement started in India at the time of Second World War. Failure of Cripps mission, British exploitation, and rising nationalistic feelings. That's the main failure of the Cripps mission, and also the mass participation. Peasants, workers, students and women actively joined the movement. ఈ విధంగా ఈ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని మళ్ళీ ఏ విధంగా అణచివేసింది బ్రిటిష్ రెప్రెషన్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాస్తే మీకు ఈజీ గెట్ 8 marks. నెక్స్ట్, భారతదేశంలో జాతీయవాదం పెరగడానికి ముద్రణా సంస్కృతి ఎలా సహాయపడింది వ్యాఖ్యానించండి. ప్రింట్ కల్చర్ అసిస్టెడ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ నేషనలిజం ఇన్ ఇండియా. యువర్ థాట్. స్ప్రెడ్ ఆఫ్ నేషనలిస్ట్ ఐడియాస్. ప్రింట్ కల్చర్ ఎప్పుడైతే ప్రింటెడ్ స్టార్ట్ అయిందో, మొట్టమొదటి నుంచి ద ప్రింట్ బుక్స్ ఇన్ ఇండియా పోర్చుగీస్ వాళ్ళు మన దేశంలో మొట్టమొదటి పుస్తకాలు ముద్రించడం జరిగింది. దాని తర్వాత స్ప్రెడ్ ఆఫ్ నేషనలిస్ట్ ఐడియాస్. ఈ ప్రింట్ కల్చర్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ నేషనలిస్ట్ ఐడియాస్ ఇన్ ఓవర్ అక్రాస్ ది కంట్రీ, యూనిటింగ్ పీపుల్ అక్రాస్ రీజన్స్. భారతదేశం మొత్తంలో ప్రజల మధ్య యూనిటీ స్ట్రెంగ్త్. గ్రోత్ ఆఫ్ రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్స్. జాతీయ ఉద్యమంలో చాలా సంస్కరణలు తీసుకురావడం దోహదం చేసింది ప్రింట్ కల్చర్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్. ప్రజాభిప్రాయాన్ని సేకరించడానికి దోహదపడింది ప్రింట్ కల్చర్. రోల్ ఆఫ్ మాస్ మూవ్మెంట్స్. పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు ఉద్యమంలో పాల్గొనడానికి ప్రింట్ కల్చర్ సహాయపడిందని మనము ఈ క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, show the data as a pie diagram and write your comments what you observe. ఇక్కడ పై గ్రాఫ్ లో మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ పై గ్రాఫ్స్ ఎట్లా గీయాలి సార్ అని అడగడం జరిగింది. ఇక్కడ 2000 ఇయర్ బేస్ తీసుకుని 52,000, 48,500, 1,33,500 ఈ 3 సెక్టార్స్ ని మనము 100% చేయాలి. ఎంతెంత 100% షేర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ అలా చేస్తే ఖచ్చితంగా పై గ్రాఫ్ డ్రా చేయొచ్చు. ఇక్కడ అడిగింది నాట్ బార్ గ్రాఫ్, పై గ్రాఫ్. సో ఐ విల్ డ్రా పై గ్రాఫ్. యూ మస్ట్ వాచ్. ఈ విధంగా నేను డ్రా చేసిన. ఆల్సో ఫస్ట్ నేను ఎలా డ్రా చేసిన అంటే 100% చేసుకొని డ్రా చేసిన. దిస్ ఈజ్ ప్రైమరీ సెక్టర్, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్, దిస్ ఈజ్ ద సర్వీస్. నెక్స్ట్ ఇది 2000 ఇయర్స్ సంబంధించింది. నెక్స్ట్ 2013 సంబంధించి కూడా సేమ్. ఈ మొత్తం ఈ 3 సెక్టర్ సంబంధించి 100% చేసుకుంటే మనకి ఈ పై గ్రాఫ్. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ బార్ గ్రాఫ్ ఇవ్వడం జరిగింది. దట్స్ రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. దీనికి సంబంధించి యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ 2000 ఇయర్ ప్రైమరీ సెక్టర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ 52,000
crore rupees. Secondary 1048. Territory 1,33,500. So least sector 48,000. After 2030, territory sector 38,68,000. ఈ 13 yearsలో too much increased territory sector in the share of national income. Territory sector is 50% above the share of in Indian ఈ జీడిపిలో సెక్టార్ అనేది ఎక్కువగా అలొకేషన్ వస్తుంది, షేర్ కేటాయిస్తుంది. 38,68,000. చూడండి, 100% చూసుకున్నప్పుడు మొత్తం సర్వీస్ సెక్టర్కి ఎక్కువ ఉంది మన భారతదేశ జాతీయ ఆదాయం. ప్రైమరీ సెక్టర్ ఇస్ లీస్ట్ రోల్, జస్ట్ 13 to 18% బిలో బిట్వీన్ మధ్యన ఉంది ప్రైమరీ సెక్టర్. ఓకేనా, ఈ పాయింట్స్ గురించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బి, అబ్జర్వ్ ద పై గ్రాఫ్ అండ్ ఆన్సర్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ సోర్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఫర్ రూపీస్ 1000 ఆఫ్ రూరల్ హౌసెస్. ఇక్కడ 1000 కుటుంబాల యొక్క గ్రామీణ కుటుంబాల యొక్క పరపతి ద్రవ్యం ఏ విధంగా అవైలబిలిటీ ఉందో ఇన్ ఇండియా 2012 గురించి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ వాట్ డస్ ద గివెన్ పై గ్రాఫ్ ఇట్, ఇది ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఇది రాయాలి టైటిల్. Sources of credit 1000 of rural household, 1000 rupees of rural households in India 2012. Next question, give two examples for formal credit in India. Formal అంటే ఏమి? Is a formal institutions is followed by the RBI guidelines. That's why cooperative society banks, commercial banks, cooperative societies and banks. Next, what is the percentage of government credit? ప్రభుత్వ రంగము ఎంత శాతం మొత్తం క్రెడిట్ దాని షేర్ వాటా? ఓన్లీ 1%. ఈజీలీ యూ హ్యావ్ గెట్ 8 marks. దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ కింద మనకు క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది. ఈజీగా ఆర్డినరీ స్టూడెంట్ కూడా 8 మార్క్స్కి స్కోర్ చేయవచ్చు. భారతదేశంలో ద్రవ్య పరపతిని నియంత్రించే ఎవరు? హూ మానిటర్స్ క్రెడిట్ పాలసీ? సో ఆర్బీఐ, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆర్బీఐ is the head office in Mumbai. Okay. So easily you have get 8 marks information skills. Next question, what are the different forms of power sharing in modern democracies? Give an example of each of these. ఫస్ట్ లెసన్లో షేర్ ఆఫ్ పవరింగ్ అనే పాఠంలో ఈ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడిగినాడు. మన ఎస్సీఆర్టీ మోడల్ పేపర్స్లో కూడా 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ అడగడం జరిగింది. సో ద ఆన్సర్, ద పవర్ షేరింగ్ మోడర్న్ డెమోక్రసీస్లో 2 types ఉంటుంది. ఒకటి హారిజాంటల్ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్, రెండు వర్టికల్ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్. సో హారిజాంటల్ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్ అంటే ఏమి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ of horizontal division of power? Horizontal power means power is shared different levels of organs. Organs and in different levels of organs. Some laws are making some organizations. Suppose in our India, legislative and executive and judicial. సో ఈ 3 level organs షేర్ చేసుకుంటుంది పవర్. నెక్స్ట్ వర్టికల్ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్. వర్టికల్ డివిజన్ అంటే పవర్ ఇస్ షేర్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. సపోజ్ ఇన్ అవర్ ఇండియా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఆల్సో లోకల్ గవర్నమెంట్స్, కమ్యూనిటీ గవర్నమెంట్. మీరు ఎగ్జాంపుల్ రాస్తూ మీరు రాయాలి. కమ్యూనిటీ గవర్నమెంట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి బెల్జియంలో డచ్ అండ్ ఫ్రెంచ్ పీపుల్స్ షేరింగ్ పవర్ ఇన్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. నెక్స్ట్ పవర్ షేరింగ్ అమంగ్ పొలిటికల్ పార్టీస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఈజ్ ఏ పొలిటిషియన్ గవర్నమెంట్, ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ షేరింగ్ ఇన్ పొలిటికల్ పార్టీస్ పవర్ షేరింగ్. సో ఈ విధంగా ఈ
Question answer రాస్తే you have that easy. Next, suggest some reform to strengthen parties so that they perform their functions well. పార్టీలు తమ విధులను మెరుగ్గా నిర్వహించేలా వాటిని బలోపేతం చేయడానికి కొన్ని సంస్థలను సూచించండి అని అడగడం జరిగింది. సో దట్ ఆన్సర్ పొలిటికల్ పార్టీస్. పొలిటికల్ పార్టీస్ ఫస్ట్ ఏముండాలి? పొలిటికల్ పార్టీస్ ఫాలో ఇంటర్నల్ డెమోక్రసీ. పార్టీలు అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఫాలో కావాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రిడ్యూసింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ మనీ అండ్ మజిల్ పవర్. ఎప్పుడు కూడా పొలిటికల్ పార్టీస్ ధనాన్ని ఎక్కువ క్రియాశీలక పాత్ర చేయకూడదు, అని తగ్గించుకోవాలి. పార్టీలు ఎలక్షన్స్ క్యాన్వాసింగ్లో డబ్బులు దానం ప్రదానం చేయడం, ఖండబలం, ధనబలం ఇట్లాంటివి తగ్గించుకోమంటున్నారు. అంటే మన సజెషన్స్ రిడ్యూసింగ్, ఇక్కడ సంస్థలు సూచించిన రిఫార్మ్స్, రిడ్యూసింగ్ రోల్ ఆఫ్ మనీ, మోర్ రిప్రజెంటేషన్ టు ఉమెన్ అండ్ మార్జినలైజ్డ్ గ్రూప్స్. పార్టీలు అనేవి తమ టికెట్ కేటాయించేటప్పుడు మహిళలు కేటాయించాలి. వై? బికాస్ ద ఉమెన్ ఈజ్ 50% ఆఫ్ ది పాపులేషన్. దట్స్ వై పొలిటికల్ పార్టీస్ టు సీట్స్ at least 30 to 40% in India. But nowadays, not 3% not crossed in political parties. And also political parties are used to marginalized groups. Who are marginalized groups? SC and ST groups are marginalized groups. Next, the anti-defection laws. పార్టీ ఫిరాయింపులు పాల్గొకుండా చూసుకోవాలని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ పార్టీ ఫండింగ్. అవి నిధులు సేకరించడంలో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి. తర్వాత ఎంకరేజింగ్ మోర్ పార్టిసిపేషన్ బై సిటిజన్స్. పౌరులు క్రియాశీలకంగా పాల్గొనాలి పార్టీ కార్యకలాపాలు. అప్పుడైతేనే స్ట్రెంగ్తన్ పార్టీస్ ఆ విధంగా చేసుకుంటే, పొలిటికల్ పార్టీస్ చేస్తే స్ట్రెంగ్తనింగ్ డెమోక్రసీ, ప్రజాస్వామ్యం చాలా బలపడుతుందని రీజన్స్. నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్, very important, map point. Locate the following in the given outline map of India. Third digit, Chennai. Third digit is located in Rajasthan state. Chennai, Tamil Nadu's capital. Chilka, Odisha state. And also New Delhi, India capital. You have map pointing 33. Question, some ink followed are blue. Next, B 5, 6, 7, 8. You have draw black ink. Two colors are used in India map. Attract to the examiner. You have got clearly marks 4 marks. Okay. Next, river Mahanadi. Mahanadi is also Odisha state. Lakshadweep Islands. Lakshadweep Islands is located in Arabian Sea. Sikkim is the northeastern state. Sikkim. Amaravati. Next, these 33A, you have got only 4 marks. 4 marks, world map. New York, USA capital. Germany, Europe continent. Adolf Hitler belongs to Germany. India, so we have no India. South Africa is Africa, southernmost point, South Africa. And our Brazil in South America is the biggest country in the South American continent. And Japan is also a continent. The rising of the sun in the world, Japan. Every question paper, every year, asked in the Japan is located. Every year. So you have must and should keep mind, remember Japan compulsory in the exam. England, so world famous England, బ్రిటిష్ దేశం, బ్రిటన్ దేశం అని కూడా పిలుస్తారు. మెక్సికో is a అమెరికా కింద మెక్సికో దేశం ఉంటుంది.
the very well agriculture development in the world. Thank you for watching.